खबर सिद्धू मूसेवाला कतल कांड दे नाल जुड़ी हुई, जिस दे विच दो होर अहम गिरफ्तारियां हुईयां ने। सूत्रां दे हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा तो दो होर मुलजम केशव ਅਤੇ चेतन जिन्हां दा नाम है उन्हां नूं अरेस्ट किया गया। केशव इस पूरे मामले दे विच वड्डी गिरफ्तारी उसकी मन्नी जा रही है, जो रेकी करने वाले दा साथी दस्या जा रहा है कि जिस दिन संदीप केकड़ा ने रेकी की सी उस दे नाल दो होर साथी मौजूद सन, जिन्हां दे विचों एक साथी केशव भी सी जिसनूं कि अरेस्ट कर लिया गया है। अजिही जानकारी सूत्रां दे हवाले तो सामने आ रही है। अहम गिरफ्तारी मन्नी जा रही है केशव की, जिसनूं बठिंडा पुलिस ने दस्या जा रहा है कि अरेस्ट किया है। तो इन्हां दोहां दे विचों एक नूं बठिंडा की पुलिस के वालों पुछगिछ की जा रही है, तो दूजे जो मुलजम है उसनों दस्या जा रहा है कि पुछगिछ के वास्ते चंडीगढ़ लिया गया है। तो ये दो अहम गिरफ्तारियां ने, रोल इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा अहम है। कल ही एक शार्प शूटर भी अरेस्ट किया इस मामले दे विच, ते अज दो होर गिरफ्तारियां इहदे विच होईयां ने। सूत्रां दे हवाले तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है, पुलिस के वालों किसी तरीके की पुष्टि हाले नहीं की गई है। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। इस मामले के दस्या जा रहा है कि पुलिस को एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। जो संदीप केकड़ा सी जिसने रेकी की कतल तो ठीक पहला सिद्धू मूसेवाले के घर दे विच दाखिल होया, सैल्फियां भी खिचवाइयां, जिसदियां तस्वीरां भी सामने आईयां सीसीटीवी दे विच कि दो तीन नौजवान ने जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे बिल्कुल करीब जाके थार दे कोल उन्हां नाल सैल्फियां खिचवा रहे ने। यही वो लोग सीगे जिन्हां ने रेकी की सी, हमलावरां नूं सूह दे रहे सी। उस संदीप केकड़ा नूं सिरसा तो अरेस्ट किया गया सी 2-3 दिन पहलां, ते अज उसका साथी केशव अरेस्ट किया गया। सूत्रां दे हवाले तो जानकारी सामने आई है कि इस केशव नाम के शख्स नूं फड़न दे वास्ते पहलां भी पुलिस ने रेड्स कीतियां सीगियां, लेकिन वो घर दे विच नहीं सी मिलिया। सूत्रां दी मन्नीए तां जो केशव नाम का शख्स है ये भी मुलजम है इन गैंगस्टर लाली मौड़ के ग्रुप का यह मैंबर दस्या जा रहा है। लाली मौड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध होने की वजह के नाल दस्या जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विच केशव नूं भी शामिल किया गया सी, जो गैंगस्टर मौड़ का भरोसेमंद दस्या जा रहा है। तो जिसने कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ उसके वालों जिम्मेवारी ली गई सी इस पूरे कतल मामले की, तो गैंगस्टर जो लाली मौड़ है उसके ग्रुप का मैंबर केशव दस्या जा रहा है, जिसनों हुण अरेस्ट किया गया। सूत्रां के मुताबिक सिद्धू की हत्या के वास्ते केशव ने हथियार जो ने इस्तेमाल किए गए उन्होंने पहुँचाया सीगा। अमृतसर तो दस्या जा रहा है कि हथियार हमलावरां तक पहुँचाए सीगे। केशव ने दो होर लोगों के नाल मिलकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिरसा के जो कालांवाली का संदीप उर्फ केकड़ा से अपने साथी निक्कू और केशव के नाल मूसा पिंड पहुंचा सी। तिन्ने मोटरसाइकिल ते सवार सी। केकड़ा और निक्कू खुद मूसेवाला के फैन बन के उन्होंने घर गए सी, जबकि केशव ने कुछ दूरी के उपर उतार दिता गया सी। केकड़ा ते निक्कू ने मूसेवाला के घर पहुंच के उन्होंने नाल सैल्फी भी लई सी। करीब 45 मिनट तक उत्थे रुक के जानकारी इकट्ठी की सी। इस दे बाद दस्या जाता है कि जो केशव है नाल लैके बाइक के उपर इत्थों चला गया सी केकड़ा। फिर केकड़ा ने अपने दोवें साथियों निक्कू ते केशव नूं उतार दिता, खुद फरार हो गया, लेकिन ये दोवें लोग इत्थे ही रहे। तो बाद दे विच जो करोला गड्डी से उहदे च दस्या जा रहा है कि ये सवार हो गए सीगे। खुद केकड़ा बाइक चला के इत्थों फरार हो गया सी, जिसनूं कुछ दिन पहला ही अरेस्ट किया गया है। लगातार इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुईयां ने। 8 शार्प शूटरां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दीयां तस्वीरां पुलिस के वल्लों जारी कीतियां गईयां सी। तो उन्होंने विचों भी एक की गिरफ्तारी कल महाराष्ट्र तो हुई है, पुणे तो उसनों अरेस्ट किया गया है। तो हुण कड़ी दर कड़ी अगे गिरफ्तारियां हो रही ने। किवें गड्डियां पहुँचाइया गई जो ट्रेस ना हो सकन, जाली नंबर वालियां हथियार किवें पहुँचाए गए, पूरियां कड़ियां जुड़दियां पईयां ने आपस दे विच। ते तकरीबन हर रोज़ ही अगे जो इन्वेस्टिगेशन है वह वधदी पई है। तो अज इस दे दस्या जा रहा है, सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि बठिंडा पुलिस ने बठिंडा दे विचों पुलिस ने 2 लोगों को होर अरेस्ट किया है। केशव और चेतन इन्हां दा नाम है। इन्हां दे उपर भी गंभीर इल्जाम ने। केशव नूं संदीप केकड़ा का साथी दस्या जा रहा है, जिसने रेकी की सी। इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि इसने जो हथियार सन वो सप्लाई करन दे विच भी इसका अहम रोल सी। फिलहाल जानकारी के मुताबिक दोहां मुलजमां दे कोलों पुछगिछ की जा रही है, तो वड्डे खुलासे इन्हां दे कोलों होण दी उम्मीद है। हर रोज़ ही तकरीबन गिरफ्तारियां हो रही ने, क्योंकि 3 महीने पहला जो दस्या जाता है कि साजिश रची गई सी। 4 स्टेट्स तो शार्प शूटर हायर किए गए, फिर उन्हां तक हथियार पहुँचाए गए, गड्डियां प्रोवाइड की गई, पूरा रूट प्लान बनाया गया, रेकी की गई। तो पूरी प्लैनिंग के बाद सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं अंजाम दिता गया। पूरी गुत्थी नूं सुलझाते हुए पुलिस के वल्लों कई अहम गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने, लेकिन हमलावर जो मेन हमलावर ने हाले भी कई गिरफ्त तो बाहर ने, जिन्हां दी भाल दे विच पुलिस जुटी हुई है। देश तो बाहर भी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगातार छापेमारी की जा रही है। कई मुलजम हुण तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो अज दस्सिया जा रहा है कि बठिंडा दे विचों दो होर मुलजमां नूं केशव और चेतन नाम के जो शख्स ने उन्होंने अरेस्ट किया गया, जिन्हां दा काफ़ी अहम रोल इस पूरे कतलकांड दे विच है। ਨਾਲ जुड़ी हुई जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ केशव ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। केशव ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ केशव ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ केशव ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ केशव ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ केशव ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ केशव ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ केशव ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌੜ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ केशव ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ केशव ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ। केशव ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ केशव ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ केशव ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ केशव ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਕੜਾ। ਫਿਰ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿੱਕੂ ਤੇ केशव ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦ ਕੇਕੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगातार छापेमारी की जा रही है। कई मुलजम हुण तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो अज दसिया जा रहा है कि बठिंडा दे विचों दो होर मुलजमां नूं केशव और चेतन नाम के जो शख्स ने उन्होंने अरेस्ट किया गया, जिन्हां दा काफ़ी अहम रोल इस पूरे कतलकांड दे विच है। नाल जुड़ी हुई जिस दे विच दो होर अहम गिरफ्तारियां हुई ने। सूत्रां दे हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा तो दो होर मुलजम केशव और चेतन जिन्हां दा नाम है उन्होंने अरेस्ट किया गया। केशव इस पूरे मामले दे विच वड्डी गिरफ्तारी उसकी मन्नी जा रही है, जो रेकी करने वाले दा साथी दसिया जा रहा है कि जिस दिन संदीप केकड़ा ने रेकी की सी उस दे नाल दो होर साथी मौजूद सन, जिन्हां दे विचों एक साथी केशव भी सी जिसनूं की अरेस्ट कर लिया गया है। जही जानकारी सूत्रां दे हवाले तो सामने आ रही है। अहम गिरफ्तारी मन्नी जा रही है केशव की, जिसनूं बठिंडा पुलिस ने दसिया जा रहा है कि अरेस्ट किया है। तो इन्हां दोहां दे विचों एक नूं बठिंडा की पुलिस के वालों पुछगिछ की जा रही है, तो दूजे जो मुलजम है उसनूं दसिया जा रहा है कि पुछगिछ के वास्ते चंडीगढ़ लिया गया है। तो ये दो अहम गिरफ्तारियां ने, रोल इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा अहम है। कल ही एक शार्प शूटर भी अरेस्ट किया इस मामले दे विच, ते अज दो होर गिरफ्तारियां इहदे विच होईयां ने। सूत्रां दे हवाले तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। पुलिस के वालों किसी तरीके की पुष्टि हाले नहीं की गई है। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। इस मामले के दसिया जा रहा है कि पुलिस को एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। जो संदीप केकड़ा सी जिसने रेकी की कतल तो ठीक पहला सिद्धू मूसेवाले के घर के विच दाखिल होया, सैल्फियां भी खिचवाइयां, जिसदियां तस्वीरां भी सामने आईयां CCTV दे विच कि 2-3 नौजवान ने जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे बिल्कुल करीब जाके थार दे कोल उन्हां नाल सैल्फियां खिचवा रहे ने। यही वो लोग सीगे जिन्हां ने रेकी की सी, हमलावरां नूं सूह दे रहे सी। उस संदीप केकड़ा नूं सिरसा तो अरेस्ट किया गया सी 2-3 दिन पहलां, ते अज उसका साथी केशव अरेस्ट किया गया। सूत्रां दे हवाले तो जानकारी सामने आई है कि इस केशव नाम के शख्स नूं फड़न के वास्ते पहला भी पुलिस ने रेड्स कीतियां सीगियां, लेकिन वो घर दे विच नहीं सी मिलिया। सूत्रां दी मन्नीए तां जो केशव नाम का शख्स है ये भी मुलजम है। इन गैंगस्टर लाली मौड़ के ग्रुप का यह मैंबर दसिया जा रहा है। लाली मौड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध होने की वजह के नाल दसिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विच केशव नूं भी शामिल किया गया सी, जो गैंगस्टर मौड़ का भरोसेमंद दसिया जा रहा है। तो जिसने कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ उसके वालों जिम्मेवारी ली गई सी इस पूरे कतल मामले की, तो गैंगस्टर जो लाली मौड़ है उसके ग्रुप का मैंबर केशव दसिया जा रहा है, जिसनूं हुण अरेस्ट किया गया। सूत्रां के मुताबक सिद्धू की हत्या के वास्ते केशव ने हथियार जो ने इस्तेमाल किए गए उन्होंने पहुँचाया सीगा। अमृतसर तो दसिया जा रहा है कि हथियार हमलावरां तक पहुँचाए सीगे। केशव ने दो होर लोगों के नाल मिलकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिरसा के जो
ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਕੜਾ। ਫਿਰ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦ ਕੇਕੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦਾ
शख्स है, ये भी मुलजम है। इन गैंगस्टर लाली मौड़ के ग्रुप का यह मैंबर दसिया जा रहा है। लाली मौड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध होने की वजह के नाल दसिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विच केशव नूं भी शामिल किया गया सी, जो गैंगस्टर मौड़ का भरोसेमंद दसिया जा रहा है। तो जिसने कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ उसके वालों जिम्मेवारी ली गई सी इस पूरे कतल मामले की। तो गैंगस्टर जो लाली मौड़ है उसके ग्रुप का मैंबर केशव दसिया जा रहा है, जिसनों हुण अरेस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की हत्या के वास्ते केशव ने हथियार जो ने इस्तेमाल किए गए उन्होंने पहुँचाया सीगा। अमृतसर तो दसिया जा रहा है कि हथियार हमलावरां तक पहुँचाए सीगे। केशव ने 2 होर लोगों के नाल मिलकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिरसा के जो कालांवाली का संदीप उर्फ केकड़ा से अपने साथी निक्कू और केशव के नाल मूसा पिंड पहुंचा सी। तिन्ने मोटरसाइकिल ते सवार सी। केकड़ा और निक्कू खुद मूसेवाला के फैन बन के उन्होंने घर गए सी, जबकि केशव को कुछ दूरी के उपर उतार दिता गया सी। केकड़ा और निक्कू ने मूसेवाला के घर पहुंच के उन्होंने नाल सैल्फी भी लई सी। करीब 45 मिनट तक उत्थे रुक के जानकारी इकट्ठी की सी। इस दे बाद दसिया जाता है कि जो केशव है नाल लैके बाइक के उपर इत्थों चला गया सी केकड़ा। फिर केकड़ा ने अपने दोवें साथियों निक्कू ते केशव नूं उतार दिता, खुद फरार हो गया। लेकिन ये दोवें लोग इत्थे ही रहे। तो बाद दे विच जो करोला गड्डी सी उहदे च दस्सिया जा रहा है कि ये सवार हो गए सीगे। खुद केकड़ा बाइक चला के इत्थों फरार हो गया सी, जिसनूं कुछ दिन पहला ही अरेस्ट किया गया है। लगातार इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुईयां ने। 8 शार्प शूटरां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दीयां तस्वीरां पुलिस दे वल्लों जारी कीतियां गईयां सी। तो उन्हां दे विचों भी एक दी गिरफ्तारी कल महाराष्ट्र तो हुई है, पुणे तो उसनूं अरेस्ट किया गया है। तो हुण कड़ी दर कड़ी अगे गिरफ्तारियां हो रही ने। किवें गड्डियां पहुँचाइयां गईयां जो ट्रेस ना हो सकन, जाली नंबर वालियां हथियार किवें पहुँचाए गए, पूरियां कड़ियां जुड़दियां पईयां ने आपस दे विच। ते तकरीबन हर रोज़ ही अगे जो इन्वेस्टिगेशन है वह वधदी पई है। तो अज इस दे दस्सिया जा रहा है, सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि बठिंडा पुलिस ने बठिंडा दे विचों पुलिस ने 2 लोगों को होर अरेस्ट किया है। केशव और चेतन इन्हां दा नाम है। इन्हां दे उपर भी गंभीर इल्जाम ने। केशव नूं संदीप केकड़ा का साथी दस्सिया जा रहा है, जिसने रेकी की सी। इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि इसने जो हथियार सन वो सप्लाई करन दे विच भी इसका अहम रोल सी। फिलहाल जानकारी के मुताबिक दोहां मुलजमां दे कोलों पुछगिछ की जा रही है। तो वड्डे खुलासे इन्हां दे कोलों होण दी उम्मीद है। हर रोज़ ही तकरीबन गिरफ्तारियां हो रही ने, क्योंकि 3 महीने पहला जो दस्सिया जाता है कि साजिश रची गई सी। 4 स्टेट्स तो शार्प शूटर हायर किए गए, फिर उन्हां तक हथियार पहुँचाए गए, गड्डियां प्रोवाइड की गई, पूरा रूट प्लान बनाया गया, रेकी की गई। तो पूरी प्लैनिंग के बाद सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं अंजाम दिता गया। पूरी गुत्थी नूं सुलझाते हुए पुलिस के वल्लों कई अहम गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। लेकिन हमलावर जो मेन हमलावर ने हाले भी कई गिरफ्त तो बाहर ने, जिन्हां दी भाल दे विच पुलिस जुटी हुई है। देश तो बाहर भी उन्हां दी खोज दे विच दस्सिया जा रहा है कि नेपाल दे विच भी दबिश दी गई है। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच भी उन्हां नूं ਲੱਭਿਆ जा रहा है। कल ही अंतिम अरदास सी सिद्धू मूसेवाला, जिथे उन्होंने पिता ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि सरकार इंसाफ देगी, जल्द केस सुलझा लिया जाएगा। सरकार नूं उन्होंने वक्त दिता है, लेकिन जेकर अजिहा ना होया तो उस इंसाफ की लड़ाई लड़नगे, संघर्ष जरूर करनगे। तो उन्होंने माँ प्यो नूं इंसाफ चाहिए है, जो लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां तो जांच कराई जाए। इस दरमियान जो पंजाब पुलिस की SIT है उसके वलों लगातार छापेमारी की जा रही है। कई मुलजम हुण तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो अज दस्सिया जा रहा है कि बठिंडा दे विचों 2 होर मुलजमां नूं केशव और चेतन नाम के जो शख्स ने उन्होंने अरेस्ट किया गया, जिन्हां दा काफ़ी अहम रोल इस पूरे कतलकांड दे विच है। नाल जुड़ी हुई जिसते विच 2 होर अहम गिरफ्तारियां हुई ने। सूत्रां के हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा तो 2 होर मुलजम केशव और चेतन जिन्हां दा नाम है उन्होंने अरेस्ट किया गया। केशव इस पूरे मामले दे विच वड्डी गिरफ्तारी उसकी मनी जा रही है, जो रेकी करने वाले का साथी दस्सिया जा रहा है कि जिस दिन संदीप केकड़ा ने रेकी की सी उस दे नाल 2 होर साथी मौजूद सन, जिन्हां दे विचों एक साथी केशव भी सी, जिसनूं कि अरेस्ट कर लिया गया है। जही जानकारी सूत्रां के हवाले तो सामने आ रही है। अहम गिरफ्तारी मनी जा रही है केशव की, जिसनूं बठिंडा पुलिस ने दस्सिया जा रहा है कि अरेस्ट किया है। तो इन्हां दोहां दे विचों एक नूं बठिंडा की पुलिस के वालों पुछगिछ की जा रही है, तो दूजे जो मुलजम है उसनूं दस्सिया जा रहा है कि पुछगिछ के वास्ते चंडीगढ़ लिया गया है। तो ये 2 अहम गिरफ्तारियां ने। रोल इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा अहम है। कल ही एक शार्प शूटर भी अरेस्ट किया इस मामले दे विच, ते अज 2 होर गिरफ्तारियां इहदे विच होईयां ने। सूत्रां दे हवाले तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ जिसने रेकी की कतल तो ठीक पहला सिद्धू मूसेवाले के घर दे दाखिल होया, सैल्फियां भी खिचवाइयां जिस दी तस्वीरां भी सामने आईयां CCTV दे विच कि 2-3 नौजवान ने जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे बिल्कुल करीब जाके थार दे कोल उन्हां नाल सैल्फियां खिचवा रहे ने। यही वो लोग सीगे जिन्हां ने रेकी कीती सी, हमलावरां नूं सूह दे रहे सी। उस संदीप केकड़ा नूं सिरसा तो अरैसट किया गया सी 2-3 दिन पहला, ते अज उसका साथी केशव अरैसट किया गया। सूत्रां दे हवाले तो जानकारी सामने आई है कि इस केशव नाम के शख्स नूं फड़न दे वास्ते पहला भी पुलिस ने रेड्स कीतियां सीगियां, लेकिन वो घर दे विच नहीं सी मिलिया। सूत्रां दी मन्नीए तां जो केशव नाम का शख्स है ये भी मुलजम है इन गैंगस्टर लाली मौड़ के ग्रुप का यह मैंबर दसिया जा रहा है। लाली मौड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध होने की वजह के नाल दसिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विच केशव नूं भी शामिल किया गया सी, जो गैंगस्टर मौड़ का भरोसेमंद दसिया जा रहा है। तो जिसने कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ है उसके वालों जिम्मेवारी ली गई सी इस पूरे कतल मामले की, ते गैंगस्टर जो लाली मौड़ है उसके ग्रुप का मैंबर केशव दसिया जा रहा है, जिसनों हुण अरैसट किया गया। सूत्रां के मुताबक सिद्धू की हत्या के वास्ते केशव ने हथियार जो ने इस्तेमाल किए गए उन्होंने पहुँचाया सीगा। अमृतसर तो दसिया जा रहा है कि हथियार हमलावरां तक पहुँचाए सीगे। केशव ने 2 होर लोगों के नाल मिल के सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिरसा के जो कालांवाली का संदीप उर्फ केकड़ा से अपने साथी निक्कू और केशव के नाल मूसा पिंड पहुंचा सी। तिन्ने मोटरसाइकिल ते सवार सी। केकड़ा और निक्कू खुद मूसेवाला के फैन बन के उन्होंने घर गए सी, जबकि केशव नूं कुछ दूरी के उपर उतार दिता गया सी। केकड़ा ते निक्कू ने मूसेवाला के घर पहुंच के उन्होंने नाल सैल्फी भी लई सी। करीब 45 मिनट तक उत्थे रुक के जानकारी इकट्ठी की सी। इस दे बाद दसिया जाता है कि जो केशव है नाल लैके बाइक के उपर इत्थों चला गया सी केकड़ा। फिर केकड़ा ने अपने दोवें साथियों निक्कू ते केशव नूं उतार दिता, खुद फरार हो गया, लेकिन ये दोवें लोग इत्थे ही रहे। तो बाद दे जो करोला गड्डी से उहदे च दसिया जा रहा है कि ये सवार हो गए सीगे। खुद केकड़ा बाइक चला के इत्थों फरार हो गया सी, जिसनूं कुछ दिन पहला ही अरैसट किया गया है। लगातार इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुईयां ने। 8 शार्प शूटरां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दीयां तस्वीरां पुलिस दे वल्लों जारी कीतियां गईयां सी। तो उन्हां दे विचों भी एक दी गिरफ्तारी कल महाराष्ट्र तो हुई है, पुणे तो उसनूं अरैसट किया गया है। तो हुण कड़ी दर कड़ी अगे गिरफ्तारियां हो रही ने। किवें गड्डियां पहुँचाइयां गईयां जो ट्रेस ना हो सकन, जाली नंबरां वालियां हथियार किवें पहुँचाए गए, पूरियां कड़ियां जुड़दियां पईयां ने आपस दे विच। ते तकरीबन हर रोज़ ही अगे जो इन्वेस्टिगेशन है वह वधदी पई है। तो अज इस दे दसिया जा रहा है, सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि बठिंडा पुलिस ने बठिंडा दे विचों पुलिस ने 2 लोगों को होर अरैसट किया है। केशव और चेतन इन्हां दा नाम है। इन्हां दे उपर भी गंभीर इल्जाम ने। केशव नूं संदीप केकड़ा का साथी दसिया जा रहा है जिसने रेकी की सी। इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि इसने जो हथियार सन वो सप्लाई करन दे विच भी इसका अहम रोल सी। फिलहाल जानकारी के मुताबिक दोहां मुलजमां दे कोलों पुछगिछ की जा रही है, तो वड्डे खुलासे इन्हां दे कोलों होण दी उम्मीद है। हर रोज़ ही तकरीबन गिरफ्तारियां हो रही ने, क्योंकि 3 महीने पहला जो दसिया जाता है कि साजिश रची गई सी। 4 स्टेट्स तो शार्प शूटर हायर किए गए, फिर उन्हां तक हथियार पहुँचाए गए, गड्डियां प्रोवाइड की गई, पूरा रूट प्लान बनाया गया, रेकी की गई। तो पूरी प्लैनिंग के बाद सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं अंजाम दिता गया। पूरी गुत्थी नूं सुलझाते हुए पुलिस के वल्लों कई अहम गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने, लेकिन हमलावर जो मेन हमलावर ने हाले भी कई गिरफ्त तो बाहर ने, जिन्हां दी भाल दे विच पुलिस जुटी हुई है। देश तो बाहर भी उन्हां दी खोज दे विच दस्सिया जा रहा है कि नेपाल दे विच भी दबिश दित्ती गई है, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ अंतिम अरदास ਸੀਗੀ सिद्धू मूसेवाला, जिथे उन्होंने पिता ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि सरकार इंसाफ देगी, जल्द केस सुलझा लिया जाएगा। सरकार को उन्होंने वक्त दिता है, लेकिन जेकर अजिहा ना होया तो उस इंसाफ की लड़ाई लड़नगे, संघर्ष जरूर करनगे। तो उन्होंने माँ प्यो को इंसाफ चाहिए, जो लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों तो जांच कराई जाए। इस दरम्यान जो पंजाब पुलिस की SIT है उसके वलों लगातार छापेमारी की जा रही है। कई मुलजम हुण तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो अज दस्सिया जा रहा है कि बठिंडा दे विचों 2 होर मुलजमां नूं केशव और चेतन नाम के जो शख्स ने उन्होंने अरैसट किया गया, जिन्हां दा काफ़ी अहम रोल इस पूरे कतलकांड दे विच है। नाल जुड़ी हुई जिस दे विच 2 होर अहम गिरफ्तारियां हुई ने। सूत्रां के हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा तो 2 होर मुलजम
ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌੜ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਕੜਾ। ਫਿਰ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦ ਕੇਕੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ
ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगातार छापेमारी की जा रही है। कई मुलजम हुण तक गिरफ्तार किए गए हैं तो अज दस्सिया जा रहा है कि बठिंडा दे विचों दो होर मुलजमां नूं केशव और चेतन नाम के जो शख्स ने उन्होंने अरेस्ट किया गया, जिन्हां दा काफ़ी अहम रोल इस पूरे कतलकांड दे विच है। नाल जुड़ी हुई जिस दे विच दो होर अहम गिरफ्तारियां हुई ने। सूत्रां दे हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा तो दो होर मुलजम केशव और चेतन जिन्हां दा नाम है उन्होंने अरेस्ट किया गया। केशव इस पूरे मामले दे विच वड्डी गिरफ्तारी उसकी मन्नी जा रही है, जो रेकी करने वाले दा साथी दस्सिया जा रहा है कि जिस दिन संदीप केकड़ा ने रेकी की सी उस दे नाल दो होर साथी मौजूद सन, जिन्हां दे विचों एक साथी केशव भी सी जिसनूं कि अरेस्ट कर लिया गया है। अजिही जानकारी सूत्रां दे हवाले तो सामने आ रही है। अहम गिरफ्तारी मन्नी जा रही है केशव की, जिसनूं बठिंडा पुलिस ने दस्सिया जा रहा है कि अरेस्ट किया है। तो इन्हां दोहां दे विचों एक नूं बठिंडा की पुलिस के वालों पुछगिछ की जा रही है तो दूजे जो मुलजम है उसनूं दस्सिया जा रहा है कि पुछगिछ के वास्ते चंडीगढ़ लिया गया है। तो ये दो अहम गिरफ्तारियां ने, रोल इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा अहम है। कल ही एक शार्प शूटर भी अरेस्ट किया इस मामले दे विच ते अज दो होर गिरफ्तारियां इहदे विच होईयां ने। सूत्रां दे हवाले तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। पुलिस के वालों किसी तरीके की पुष्टि हाले नहीं की गई है। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। इस मामले के दस्सिया जा रहा है कि पुलिस को एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। जो संदीप केकड़ा सी जिसने रेकी की कतल तो ठीक पहला सिद्धू मूसेवाले के घर दे विच दाखिल होया, सैल्फियां भी खिचवाइयां जिसदियां तस्वीरां भी सामने आईयां CCTV दे विच कि दो तीन नौजवान ने जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे बिल्कुल करीब जाके थार दे कोल उन्हां नाल सैल्फियां खिचवा रहे ने। यही वो लोग सीगे जिन्हां ने रेकी की सी, हमलावरां नूं सूह दे रहे सी। उस संदीप केकड़ा नूं सिरसा तो अरेस्ट किया गया सी 2-3 दिन पहलां ते अज उसका साथी केशव अरेस्ट किया गया। सूत्रां दे हवाले तो जानकारी सामने आई है कि इस केशव नाम के शख्स नूं फड़न दे वास्ते पहलां भी पुलिस ने रेड्स कीतियां सीगियां, लेकिन वो घर दे विच नहीं सी मिलिया। सूत्रां दी मन्नीए तां जो केशव नाम का शख्स है ये भी मुलजम है इन गैंगस्टर लाली मौड़ के ग्रुप का यह मैंबर दस्सिया जा रहा है। लाली मौड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध होने की वजह के नाल दस्सिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विच केशव नूं भी शामिल किया गया सी, जो गैंगस्टर मौड़ का भरोसेमंद दस्सिया जा रहा है। तो जिसने कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ उसके वालों जिम्मेवारी ली गई सी इस पूरे कतल मामले की, तो गैंगस्टर जो लाली मौड़ है उसके ग्रुप का मैंबर केशव दस्सिया जा रहा है, जिसनूं हुण अरेस्ट किया गया। सूत्रां के मुताबक सिद्धू की हत्या के वास्ते केशव ने हथियार जो ने इस्तेमाल किए गए उन्होंने पहुँचाया सीगा। अमृतसर तो दस्सिया जा रहा है कि हथियार हमलावरां तक पहुँचाए सीगे। केशव ने दो होर लोगों के नाल मिलकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिरसा के जो कालांवाली का संदीप उर्फ केकड़ा से अपने साथी निक्कू और केशव के नाल मूसा पिंड पहुंचा सी। तिन्ने मोटरसाइकिल ते सवार सी। केकड़ा और निक्कू खुद मूसेवाला के फैन बन के उन्होंने घर गए सी, जबकि केशव को कुछ दूरी के उपर उतार दिता गया सी। केकड़ा और निक्कू ने मूसेवाला के घर पहुंच के उन्होंने नाल सैल्फी भी लई सी। करीब 45 मिनट तक उत्थे रुक के जानकारी इकट्ठी की सी। इस दे बाद दस्सिया जाता है कि जो केशव है नाल लैके बाइक के उपर इत्थों चला गया सी केकड़ा। फिर केकड़ा ने अपने दोवें साथियों निक्कू ते केशव नूं उतार दिता, खुद फरार हो गया। लेकिन ये दोवें लोग इत्थे ही रहे। तो बाद दे जो करोला गड्डी से उहदे च दस्सिया जा रहा है कि ये सवार हो गए सीगे। खुद केकड़ा बाइक चला के इत्थों फरार हो गया सी, जिसनूं कुछ दिन पहला ही अरेस्ट किया गया है। लगातार इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुईयां ने। 8 शार्प शूटरां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दीयां तस्वीरां पुलिस के वल्लों जारी कीतियां गईयां सी। तो उन्हां दे विचों भी एक दी गिरफ्तारी कल महाराष्ट्र तो हुई है, पुणे तो उसनूं अरेस्ट किया गया है। तो हुण कड़ी दर कड़ी अगे गिरफ्तारियां हो रही ने। किवें गड्डियां पहुँचाइयां गईयां जो ट्रेस ना हो सकन, जाली नंबर वालियां हथियार किवें पहुँचाए गए, पूरियां कड़ियां जुड़दियां पईयां ने आपस दे विच। ते तकरीबन हर रोज़ ही अगे जो इन्वेस्टिगेशन है वह वधदी पई है। तो अज इस दे दस्सिया जा रहा है, सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि बठिंडा पुलिस ने बठिंडा दे विचों पुलिस ने 2 लोगों होर अरेस्ट किया है। केशव और चेतन इन्हां दा नाम है। इन्हां दे उपर भी गंभीर इल्जाम ने। केशव नूं संदीप केकड़ा का साथी दस्सिया जा रहा है, जिसने रेकी की सी। इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि इसने जो हथियार सन वो सप्लाई करन दे विच भी इसका अहम रोल सी। फिलहाल
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌੜ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਕੜਾ। ਫਿਰ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦ ਕੇਕੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌੜ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੋ
ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਕੜਾ। ਫਿਰ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦ ਕੇਕੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਜਲਦ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ ਦਾ
शख्स है, ये भी मुलजम है। इन गैंगस्टर लाली मौड़ के ग्रुप का यह मैंबर दसिया जा रहा है। लाली मौड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध होने की वजह के नाल दसिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विच केशव नूं भी शामिल किया गया सी, जो गैंगस्टर मौड़ का भरोसेमंद दसिया जा रहा है। तो जिसने कि गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़ उसके वालों जिम्मेवारी ली गई सी इस पूरे कतल मामले की, तो गैंगस्टर जो लाली मौड़ है उसके ग्रुप का मैंबर केशव दसिया जा रहा है, जिसनों हुण अरेस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की हत्या के वास्ते केशव ने हथियार जो ने इस्तेमाल किए गए उन्होंने पहुँचाया सीगा। अमृतसर तो दसिया जा रहा है कि हथियार हमलावरां तक पहुँचाए सीगे। केशव ने दो होर लोगों के नाल मिलकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी। हत्या वाले दिन 29 मई को सिरसा के जो कालांवाली का संदीप उर्फ केकड़ा से अपने साथी निक्कू और केशव के नाल मूसा पिंड पहुंचा सी। तिन्ने मोटरसाइकिल ते सवार सी। केकड़ा और निक्कू खुद मूसेवाला के फैन बन के उन्होंने घर गए सी, जबकि केशव को कुछ दूरी के उपर उतार दिता गया सी। केकड़ा ते निक्कू ने मूसेवाला के घर पहुंच के उन्होंने नाल सैल्फी भी लई सी। करीब 45 मिनट तक उत्थे रुक के जानकारी इकट्ठी की सी। इस दे बाद दसिया जाता है कि जो केशव है नाल लैके बाइक के उपर इत्थों चला गया सी केकड़ा। फिर केकड़ा ने अपने दोवें साथियों निक्कू ते केशव नूं उतार दिता, खुद फरार हो गया। लेकिन ये दोवें लोग इत्थे ही रहे। तो बाद दे जो करोला गड्डी से उहदे च दसिया जा रहा है कि ये सवार हो गए सीगे। खुद केकड़ा बाइक चला के इत्थों फरार हो गया सी, जिसनूं कुछ दिन पहला ही अरेस्ट किया गया है। लगातार इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुईयां ने। 8 शार्प शूटरां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दीयां तस्वीरां पुलिस के वल्लों जारी कीतियां गईयां सी। तो उन्होंने विचों भी एक की गिरफ्तारी कल महाराष्ट्र तो हुई है, पुणे तो उसनों अरेस्ट किया गया है। तो हुण कड़ी दर कड़ी अगे गिरफ्तारियां हो रही ने। किवें गड्डियां पहुँचाइया गई जो ट्रेस ना हो सकन, जाली नंबर वालियां हथियार किवें पहुँचाए गए, पूरियां कड़ियां जुड़दियां पईयां ने आपस दे विच। ते तकरीबन हर रोज़ ही अगे जो इन्वेस्टिगेशन है वह वधदी पई है। तो अज इस दे दसिया जा रहा है, सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि बठिंडा पुलिस ने बठिंडा दे विचों पुलिस ने 2 लोगों होर अरेस्ट किया है। केशव और चेतन इन्हां दा नाम है। इन्हां दे उपर भी गंभीर इल्जाम ने। केशव नूं संदीप केकड़ा का साथी दसिया जा रहा है, जिसने रेकी की सी। इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि इसने जो हथियार सन वो सप्लाई करन दे विच भी इसका अहम रोल सी। फिलहाल जानकारी के मुताबिक दोहां मुलजमां दे कोलों पुछगिछ की जा रही है, तो वड्डे खुलासे इन्हां दे कोलों होण दी उम्मीद है। हर रोज़ ही तकरीबन गिरफ्तारियां हो रही ने, क्योंकि 3 महीने पहला जो दसिया जाता है कि साजिश रची गई सी। 4 स्टेट्स तो शार्प शूटर हायर किए गए, फिर उन्हां तक हथियार पहुँचाए गए, गड्डियां प्रोवाइड की गई, पूरा रूट प्लान बनाया गया, रेकी की गई। तो पूरी प्लैनिंग के बाद सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं अंजाम दिता गया। पूरी गुत्थी नूं सुलझाते हुए पुलिस के वल्लों कई अहम गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। लेकिन हमलावर जो मेन हमलावर ने हाले भी कई गिरफ्त तो बाहर ने, जिन्हां दी भाल दे विच पुलिस जुटी हुई है। देश तो बाहर भी उन्हां दी खोज दे विच दस्सिया जा रहा है कि नेपाल दे विच भी दबिश दी गई है, तो वख-वख सूबियां दे विच भी उन्हां नूं लभ्या जा रहा है। कल ही अंतिम अरदास सीगी सिद्धू मूसेवाला, जिथे उन्हां दे पिता ने कहा कि उन्हां नूं उम्मीद है कि सरकार इंसाफ देगी, जल्द केस सुलझा लिया जाएगा। सरकार नूं उन्होंने वक्त दिता है, लेकिन जेकर अजिहा ना होया तो उस इंसाफ की लड़ाई लड़नगे, संघर्ष जरूर करनगे। तो उन्होंने माँ प्यो नूं इंसाफ चाहिए, जो लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां तो जांच कराई जाए। इस दरम्यान जो पंजाब पुलिस की SIT है उसके वलों लगातार छापेमारी की जा रही है। कई मुलजम हुण तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो अज दस्सिया जा रहा है कि बठिंडा दे विचों 2 होर मुलजमां नूं केशव और चेतन नाम के जो शख्स ने उन्होंने अरेस्ट किया गया, जिन्हां दा काफ़ी अहम रोल इस पूरे कतलकांड दे विच है। नाल जुड़ी हुई जिसते विच 2 होर अहम गिरफ्तारियां हुई ने। सूत्रां के हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा तो 2 होर मुलजम केशव और चेतन जिन्हां दा नाम है उन्होंने अरेस्ट किया गया। केशव इस पूरे मामले दे विच वड्डी गिरफ्तारी उसकी मनी जा रही है, जो रेकी करने वाले का साथी दस्सिया जा रहा है कि जिस दिन संदीप केकड़ा ने रेकी की सी उस दे नाल 2 होर साथी मौजूद सन, जिन्हां दे विचों एक साथी केशव भी सी, जिसनूं कि अरेस्ट कर लिया गया है। जही जानकारी सूत्रां के हवाले तो सामने आ रही है। अहम गिरफ्तारी मनी जा रही है केशव की, जिसनूं बठिंडा पुलिस ने दस्सिया जा रहा है कि अरेस्ट किया है। तो इन्हां दोहां दे विचों एक नूं बठिंडा की पुलिस के वालों पुछगिछ की जा रही है, तो दूजे जो मुलजम है उसनूं दस्सिया जा रहा है कि पुछगिछ के वास्ते चंडीगढ़ लिया